सत्कृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् ब्रह्मज्ञानावळीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये असङ्गोऽहम् असङ्गोऽहम् असङ्गोऽहं पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः नित्यशुद्धविमुक्तोऽहम् निराकारोऽहमव्ययः भूमानन्दस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः नित्योऽहम् निरवध्योऽहम् निराकारोऽहमच्युतः परमानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः शुद्धचैतन्यरूपोऽहम् आत्मा रामोऽहमेव च अखण्डानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः प्रत्यक्चैतन्यरूपोऽहम् शान्तोऽहम् प्रकृतेः परः शाश्वतानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः तत्त्वातीतः परात्माहम् मध्यातीतः परशिवः मायातीतः परञ्ज्योति अहमेवाहमव्ययः नानारूपव्यतीतोऽहम् चिताकारोऽहमच्युतः सुखरूपस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः माया तत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा स्वप्रकाशैकरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः गुणत्रयव्यतीतोऽहम् ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम् अनन्तानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः अन्तर्यामि स्वरूपोऽहम् कूटस्थः सर्वगोऽस्म्यहम् परमात्मा स्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः निष्कलोऽहम् निष्क्रियोऽहम् सर्वात्माद्य सनातनः अपरोक्षस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः द्वन्द्वादिसाक्षिरूपोऽहम् अचलोऽहम् सनातनः सर्वसाक्षिस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः प्रज्ञानगण एवाहम् विज्ञानगण एव च अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अहमेवाहमव्ययः निराधारस्वरूपोऽहम् सर्वाधारोऽहमेव च आप्तकामस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः तापत्रय विनिर्मुक्तो देहत्रय विलक्षणः अवस्थात्रय साक्ष्यस्मि चाहमेवाहमव्ययः दृग्दृश्यौ द्वौ पदार्थौ स्तः परस्पर विलक्षणौ दृग्ब्रह्म दृश्यं मायेति सर्ववेदान्तदिण्डिमः अहं साक्षीति यो विद्यात् विविच्यैवं पुनः पुनः स एव मुक्तः सो विद्वान् इति वेदान्तदिण्डिमः घटकुड्यादिकं सर्वं मृत्तिकामात्रमेव च तद्वद्ब्रह्म जगत् सर्वम् इति वेदान्तदिण्डिमः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यं सच्चास्त्रम् इति वेदान्तदिण्डिमः अन्तर्ज्योतिः बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मुखं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यङ्करवावकै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ नारायणो परो व्यक्तात् अण्डम् अव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्वमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। पेज नंबर 214 10வது श्लोकम्। वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतमद्भावमागताः। இது பூர்ண ஸ்லோகம். இது ஒரு அழகான ஸ்லோகம். சோ பகவஹா, பகவஹன முமுக்ஷு. சோ ஜீவ யாத்திரையை தேர்ந்தெடுத்தவன் முமுக்ஷு. லைஃபோட பிரையாரிட்டி இதுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணினவன் யாரோ பகவஹா. வீதராக பயக்ரோதஹ. இப்ப ஸ்லோகத்தோட ஜஸ்ட் சுருக்கம் மாத்திரம் சொல்லணும், சுருக்கத்தோட சுருக்கம் சொல்லணும். அப்போ யாரு ஒருத்தர் தர்மத்தை கடைபிடிச்சு வேத நெறி வாழ்க்கையில வந்திருக்கிறானோ அவனே எதுக்கு தகுதியுடையவன் அப்படின்னா ஞான தபசா. இது பகவத்கீதையில் இருக்கிற சங்கடம் என்னன்னா, சில வார்த்தையெல்லாம் ரிச்சுவல்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஆப் வந்துடும், அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். ஞான தபசா, தபஸ்ன்றது ஆக்சுவலி கர்ம, இங்க தபஸ்ன்றது ஞானம். ஞான தபஸ்ன்றது சிரவண மனன நிதித்தியாசனம். ஏவம் பஷ்யன் ஏவம் மன்மானஹா ஏவம் விஜானஹா. இங்க கேட்ட மாதிரி ஏவம் பஷ்யன் ஏவம் மன்வானன் ஏவம் விஜானஹா. பஷ்யதி ந பஷ்யதி, பஷ்யன் ந பஷ்யதி. அதனால ஸ்ரோத்தவியா மந்தவியா நிதித்தியாசன தவ்யா. ஞான யோகம்ன்றதுன்னு சிரவண மனன நிதித்தியாசனம், அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள். இத்தனை நேரத்துக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே டேக் ஃபார் கிராண்டட் ஆயிட்டு இருக்கும். வர்றதுதான் சிரமம் ஒழிய அதானே இதானே மாவு பிசணும், சப்பாத்தி தானே இதான் மாவு பிசணும். சில தோசையே வராது, கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திட்டீங்கன்னா தோசை வராது. இட்லி வருமானா அது சுத்தம். எல்லாமே ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. இட்லிக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு, தோசைக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. இது ரெண்டும் பண்ணிட்டா உப்பு எவ்வளவு போறதுன்னு ஜட்ஜ்மெண்ட். ஆக்சுவலி ஜென்ஸை விட லேடிஸுக்கு மோர் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு. எவ்ரி டைம் காரம் எப்படி போடுறது, உப்பு எவ்வளவு போடுறது.
இத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு பண்றது, எவ்ரி டைம் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு. அவருக்கு ஒரே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் தான், எவ்வளவு சாப்பிட. அது தப்பு. ஜட்ஜ்மெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் லைஃப். அதனால வெரி ஈஸி. அதனால தான் காரைக்கால் அம்மையார் வந்துட்டா, அவ ஆத்துக்கார வந்து அப்படியே நின்ட்டார். புரியுதா? அவ திருப்பி வந்தா, என்ன விட்டுடுமா, நீ தெய்வம் ஆயிட்ட, என்னால முடியல. புரியுதா? ஏன்னா எவ்ரி டைம் இவ ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்றதுனால லைஃபே ஜட்ஜ் பண்றா. இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்க ஜட்ஜ் பண்ற. ஓகே, அது ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேருக்கு முடிவு பண்ண தெரியாது, முடிவு எடுக்கவே மாட்டாங்க, அப்படியே வளவளன்னு அப்படியே பட்டுப்பாங்க. ஒரு சின்ன விஷயத்து கூட இன்னைக்கு என்ன காய்கறி சமைக்கிறது, அதுல ஒரு தகராறு வரும் பாரு. இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாம், எதாவது ஒண்ணு பண்ணு, டேஸ்டா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, அதனால சோ இது வந்து இது என்ன ஜீவயாத்திரோட 12, ஃபர்ஸ்ட் 12, 4 + 2 6. ஓகே, 4 + 2 + 6 அது வந்து நம்ம ஞான தபஸான்னு வச்சிருக்கோம். வீத்தராக பய குரோதாக்கு வந்து 8 + 2 + 2. அவ்வளவுதான். நம்ம அப்படியே அந்த காலத்தெல்லாம் வந்து பாஷ்யம் பண்ணா, வாக்கியம் பண்ணா, சூத்திரம் பண்ணா, இந்த நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஜீவத்துல எல்லாம் ஒரே நம்பரா கொட்டிருக்கோம். இந்த நம்பர் பின்னாடி வந்து எவன் படிச்சு என்னன்னு புரிஞ்சுக்க போறான்னு தெரியல. அத முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை விளக்கம் எழுதிருக்கோம், இந்த நம்பருக்கு இந்த விளக்கம்னு. புரியுதா? அதனால நம்பர்ல கொண்டு வந்துட்டோம் எல்லாத்தையும். அந்த ஹோல் வேதாந்த விஷயத்தை நம்பருக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டோம். புரியுதா? அதனால மன்மயா, மன்மயனா பிரம்மஸ்வரூபம் ஆகிறான். ஓகே, மன்மயா பிரம்மஸ்வரூபம். அவனுடைய பிரம்மஸ்வரூபம். புரியுதா? அந்த நிர்விகல்ப சமாதி இருக்க, நிர்விகல்ப சமாதி அவஸ்தை கிடையாது, நிர்விகல்ப சுரூபம். அப்ப சவிகல்பம்னா தெரியணும். நிர்விகல்பத்துக்கு ஆப்போசிட் சவிகல்பம். சவிகல்பம் என்ன? திருப்பதி திருப்பூர். திருப்பூர் இருந்தா கஷ்டம், கரண்ட் எல்லாம் திருடிட்டு வந்துருவா. அதனால திருப்பூர் இல்லாத, திருப்பூர் விட்டினா தான் அத்வைத்தம். ஓகே, பிரமாத்தா பிரமாணம் பிரமேயம், கர்த்தா கரண கர்த்தவியம், இதெல்லாம் விடணும். இது 3 இருக்க, திருப்பதியை விட்டுட்டணும். ஓகே, மன்மயா பிரம்மஸ்வரூபம், அந்த தன்னுடைய பிரம்மஸ்வரூபமா அவன் ஆகிறான். ஓகே, மாம் உபாசிரித, மாம் உபாசிரித நிதித்தியாசனம். பகவானே மெடிடேஷன் பண்றான். இங்க பகவான் லூடியா ஒண்ணு சொல்லுவான், ஆத்மான்னு சொல்லிட்டே வருவான், திடீர்னு லைன் செஞ்சு பிரம்மன் சொல்லுவான், ஈஸ்வரா சொல்லிட்டே வருவான், பிரம்மன் சொல்லுவான். கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. புரியுதா? இத்தனை நேரத்துக்கு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் கடந்து போயிருக்கும். புரியுதா? அந்த அம்மா தலைவலி மாதிரி இப்ப எப்படி இருக்க, எல்லாம் பழக்கமாயிடுச்சு அப்படின்னு. முன்னெல்லாம் அதிர்ச்சியா எனக்கு கன்ஃபியூஸா இருக்கும், இப்ப நீங்க என்ன சொல்றது இருந்தாலும் கன்ஃபியூஸ் தான் ரெகுலர் ஆயிடுச்சா, அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஈஸ்வரா பிரம்மன் ரெண்டும் ஒண்ணு, ஆத்மா பிரம்மன் ஒண்ணு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதா? ரெண்டு வேற வேற கிடையாது. அதுல மத்பாவம் ஆகதாகா. ஓகே, அது என்ன? அசிப்பதம் அடைகிறான். பிரம்மஸ்வரூபமாகிறான், நிதித்தியாசனம் செய்தவன் அசிப்பதத்தை அடைகிறான். ஓகே, ஐக்கியமாகிறான். நான் வேற நீ வேற கிடையாது, இதுதான் பியூட்டி. ஏன் உங்களை வந்து இவ்வளவு ஈஸ்வரனை கும்பிட வச்சிருக்கோம் தெரியுமில? முதல்ல ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்கணும், அது விழுந்து விழுந்து கும்பிடணும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஈஸ்வரன் நீ அப்படின்னு சொல்லணும். புரியுதா? ஈஸ்வரனே கும்பிடாதவனா அந்த ஈஸ்வரன் நீன்னு சொன்ன, ஓஹோ சரி அப்படின்னு, அதுக்கு ஒரு வெயிட்டாவே தெரியாது. நம்ம இத்தனை தடவை விழுந்து விழுந்து வணங்கி வணங்கி ஸ்தோத்திரம் பாடி ஸ்துதி பாடி சுத்தி சுத்தி வந்து அங்க பிரதர்ஷனம் பண்ணி அடி பிரதர்ஷனம் பண்ணி அப்படிலாம் நெஞ்சார நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து கண்ணீர் மல்கி கசிந்து காதலாகி உருகி அப்படிலாம் புரண்டு புரண்டு இருந்த அந்த ஆளு நான்ன்றது கடைசியில புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அத்தனை பக்தி பண்ணணும். காலையில எழுந்து குளிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லணும். ஓகே,
ஸ்லோகம் சொல்லணும். ஒரு ½ hour வந்து பூஜா ரூம்ல இருக்கணும், செப்பரேட்டா தனிமையில் இருக்கணும். ஓகே, எப்படி டைம் கண்டுபிடிக்கும்? இப்போ பகவான் நீ ஒரு இடத்துல உட்காந்து இருக்கணும், பகவானுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் அந்த வேத மாதா இருப்பா, அவகிட்ட கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் உன்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும், யோகாலாம் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த ஜகத்துல புகுந்து விளையாடு. புரியுதா? சாயந்தரத்துக்குள்ள ஒரு லோடு வரும், ஃபுல்லா ஏறி வரும். அடுத்த நாள் இந்த 3மே செய்ய முடியாம போயிடும். டைம் இல்ல, மூடே அதுக்கு போகாது. கிளாஸ் கேட்க மூடு வராது. ஓகே, பூஜை பண்றதுக்கு அவன் திட்டின திட்டுக்கு இவருக்கு வேற கும்பிட வேண்டியது. எல்லாமே தகராறு ஆகும் எல்லா இடத்துலயும். புரியுதா? இல்லைன்னா என்ன ஆகணும், ஒரு வாரம் அந்த தம் இருக்கும். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிடும். எஸ்பெஷலி இங்க இருக்கவாளுக்கு வந்து அந்த 3 நாள் எல்லாத்தையும் விட்டுருவோமா, அதை திருப்பி பிக்கப் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு 10 நாள் ஆகும். அதுக்குள்ளே மாசம் பிறந்துடும். அப்ப நம்ம எவ்வளவு அலர்ட்டா இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. ரொம்ப விழிப்பா இருந்தா தான் இதுல பயணமே பண்ண முடியும் போல இருக்குது. கண்குத்தி பாம்பு அந்த இது இருக்கு, இங்க ஒரு கொக்கு இருக்கு நம்ம பேக்கெட் பக்கம், இந்த பக்கத்துல. இந்த நம்ம கிச்சனுக்கு ரைட் சைட்ல, அது டெய்லி நான் பார்ப்பேன். அது மெதுவா போய் அந்த டக்குன்னு பூச்சி பிடிச்சு விடாது, அலர்ட்டா போறது. புரியுதா? நானும் பல தடவை பார்த்திருக்கேன். நான் அப்படி போறது, இவ்வளவு நைஸா போறதுன்னா டக்குன்னு அடிக்கிறது. புரியுதா? கொஞ்சம் இதுக்கு இறக்க மடக்கா அப்படி பண்ணிட்டு வச்சுக்கோ, அது அது இது பூச்சி கிடைக்காது சாப்பாடு. அந்த மாதிரி அது எவ்ரி டைம் அப்படியே பண்றது. ஒரு தடவை கூட அது ஃபெயிலே ஆக மாட்டேறது. நானும் அது ஃபெயில் ஆகுமான்னு பாக்குறேன். நான் இந்த விட்டுருவாரா அப்படின்னு டக்குன்னு பிடிச்சு. இதெல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்களா இல்லையா? என்ன எங்க பாக்குறது சாமி? ஒரே காலையில இருந்தா ராத்திரி வந்துருது. எப்படியா காலையில இருந்தா ராத்திரி வந்துருதா? அப்படின்னா மொத்தமா அன்கான்சியஸ் அர்த்தம். சரி, இப்ப மன்மயா மாம் உபாசித்த மத்பாவம் ஆகதா. ஓகே, அதனால பிரம்மஸ்வரூபத்தை அறிந்து நிதித்தியாசனம் செய்து அந்த ஈஸ்வர பதவியை, பிரம்ம பதவியை அவன் அடைகிறான். ஓகே, இது வந்து ஸ்லோகத்தினுடைய பாஷ்யத்துக்கு போலாம். வீதராக பயக்ரோதாக ராக ச பயம் ச क्रोधा च वीता विगताः येप्यते वीतराग भयक्रोधाः मन्मया ब्रह्मवितः ईश्वरा भेददर्शिनः माम् एव परमेश्वरम् उपाश्रिताः केवल ज्ञाननिष्ठा इत्यर्थः। बहवः अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानमेव च परमात्मविषयं तपः तेन ज्ञानतपसा बुधाः परां सुत्तिं कदाः सन्तः मद्भावम् ईश्वरभावम् मोक्षम् आगताः समनुप्राप्ताः इतर तपो निरपेक्ष ज्ञाननिष्ठा इति अस्य लिंगम् ज्ञानतपसा इति விசேஷணம். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு ஆச்சாரியர் வந்து அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்க வந்து வீதராக பயக்ரோதா ராகம். இந்த ராகம் வந்து எது? ராகம் பற்று. எதுல பற்று? உடம்பு மேல, உடைமைகள் மேல,
அப்புறம் உறவுகள் மேல, அவ்வளவுதான். 3 பற்று தான். உடம்பு மேல இருக்கு, நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்க பொருள் மேல எல்லாம் இருக்கிறது. அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப், உறவு இருக்கு. எனக்கு யாருக்கும் உறவே கிடையாது என்னிடம், அப்படி யார சொல்ல முடியுமா நீங்க? எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப் எவனும் கிடையாது. அப்படி சொன்ன என்ன அர்த்தம்? அனாதன்னு அர்த்தம். அதே ஆத்மா புரிஞ்சு ரிலேஷன்ஷிப் சொன்னா அனாதி, நித்யா, அவ்வளவுதான். 2 தான் வித்தியாசம். புரியுதுல? அப்ப உறவே இல்லையாருன்னா, சோ அப்ப உறவு இருக்கு. உறவு இருக்கு, உறவு இருந்தா என்ன அர்த்தம்? பற்று இருக்கு. ஓகே, பற்று, பாசம், பந்தம் எல்லாம் பாருங்க. அதோட சேர்ந்து இடியம் வருது பாருங்க, பந்தம், பாண்டேஜ். பாண்டேஜ் என்ன? டிபெண்டன்சி, சம்சாரம். அந்த சம்சாரத்தையும் ஒரே சந்தோஷமா சொல்றான், நாங்களாம் பந்த பாசத்தோட இருப்போம் அப்படின்னு. இருப்பியா? அதுதான் சம்சாரம். அப்படின்னா எல்லாரும் விட்டுட்டு வந்துருதா? உன்னை யாருப்பா விட சொன்னது? யாரு விடுவா? யாரு மனசுல விடு. புரியுதா? பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை விடற்கு. அவருக்கு கதாசுன்னு சொன்னவருக்கு பற்று இருக்கு. அவருக்கு அவன் கதற துடிச்சுன்னு இருக்கான். எங்கடா வந்தது உனக்கு அலித்தன்மை அப்படி கேட்கிறான் இவன். புரியுதா? அவன் கஷ்டத்தில் இருந்தா இவன் இன்னும் சேர்ந்துலாம் அழுனான். ஒரு சிஷ்யன் அழும்போது குரு சேர்ந்துலாம் அழுனான். பேசிக் ஃபண்டமெண்டலே கிருஷ்ணருக்கு தெரியல. அப்படியே இருக்காரு. அதுவும் அவன் சோகத்தில் இருக்கும்போது இவரு சாடிஸ்டா புரியாம அழற, புரியாம அழற. இந்த குழந்தை அம்மா ஸ்திதியில இருந்து பார்க்கணும். வெளியில இருந்து பார்க்கறவாளுக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கும். வீணு கத்துட்டு இருக்கான், ஈனு கத்துட்டு இருக்கான். அது எத்தனை தடவை பார்த்துருக்கான்? முதல் தடவையான ஒரு கஷ்டம் இதுவா இருப்பா, டென்ஷனா இருப்பா. புரியுதா? அது ஒரு 10-100 தடவை பார்த்திருப்பா. ஐயோ குழந்தை அடர்த்து இவன் மிரட்டுறா. தெரிஞ்சிட்டு புரியுதப்பா? இவ அம்மா குழந்தைக்கே எப்படி இருந்துன்னா குரு சிஷ்யனுக்கு எப்படி இருப்பான்? புரியுதா? தேவையில்லாம இவன் அக்கபர் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு என்ன. அதுக்கு முன்னாடி அப்பதான் ஒரு கிளாஸ் கேட்டுட்டு வந்திருப்பான். என்ன வேற மாதிரி ஏதோ பேசிட்டு இருப்பான். பிதற்றல். கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசிட்டு இருந்தது, அதையும் தடுத்து நிறுத்திடலா? முதல்ல பிதற்றணும். ஓகே, குழந்தை இறக்கணும், அழுதுன்னு தான் இருக்கணும். புரியுதா? அம்மா சரி பண்ணிட்டே இருப்பா. புரியுதா? நீ அம்மா ஆயிட்ட, அந்த குழந்தை அம்மா ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீ ஞானி ஆயிட்டேன்னு அர்த்தம். புரியுதா? அது புரியுற வரைக்கும் தான் இந்த கஷ்டங்களா இருக்கும். புரியுதா? கஷ்டம்லாம் இல்லைன்னா வேற யாருக்கிட்டே போய் சொல்ல முடியும்? அதுவும் நமக்கு வந்திருக்க கஷ்டம் இருக்குல்ல, அது ஒருத்தருக்கும் போய் சொல்ல முடியாது. ஆபீஸ்ல சொல்ல முடியாது, வீட்டில் சொல்ல முடியாது. புரியுதா? வீட்டில் அக்கம் பக்கத்தில் போய் சொல்ல முடியாது. நம்ம ஒரு தினசான கஷ்டம் இது. புரியுதா? இந்த கஷ்டத்தை குருநாதர்கிட்ட தான் பேச முடியும், வேற யாருக்கிட்டையும் பேச முடியாது. அது ஒரு கஷ்டம் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம கஷ்டத்தை குவாலிஃபைட் பண்ணிட்டோம். எல்லாரோட பேசுற முடியற கஷ்டமா பேசல, அதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். புரியுதுல்ல? பியூட்டிஃபுல். ஓகே, அவர் என்ன பண்ணுவார்னா போதா குறைக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கலைப்பு விடுவார். சம்சாரத்தை கலைப்பு விடணும். புரியுதா? மகனே நீ இன்னும் அப்படி தீவிர முமுட்சுத்துவம் வர்றதுக்காக அது நீ பார்க்கிற விஷயத்துல சம்சாரம் இல்ல, இன்னும் பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லு. அப்படியா? நீ அதுல இருந்து ஜெயிச்சு வெளியில வரணும்ல, வா கேளு கேளு, புரிஞ்சுக்கோ, தெரிஞ்சுக்கோ, உன்னை பத்தி நீ தெரிஞ்சுக்கோ, அதை பத்தி சொல்லும். அதனால இந்த விஷயம் வீதராக பயக்ரோதா, உறவுல எல்லாத்திலையும் பற்று. அந்த பற்றுக்கு பேரு ராகா. ராகா மாக்கிருத கஷ்யத்தனம், திருடன்றது உபனிஷத்து. ஓகே, இன்னொருத்தருடைய பொருளை எடுத்தா என்ன சமம்? திருட்டு. ஸ்தேனஹா ஈசாவாசியம் இதகும் சர்வம் இல்லையா?
பரிணாமி உபாதான காரணம். ஈஸ்வரன் யாரு? எப்படி பால் தயிராகிறதோ, பாலே தயிராகிறதோ, அது போல ஹோல் சிருஷ்டி பகவான் ஆயிருக்கிறது. அந்த பகவானா இருக்கிற விஷயத்த உந்துன்னு சொன்னான்னு எவன் விட்டு பொருள? அச்சுதாய நமக, ஆனந்தாய நமக, கோவிந்தாய நமக, புத்தியில உரைக்கவே இல்லை பாரு. அச்சுதாய நமக, ஆனந்தாய, அதனாலதான் அது விட்டுட்டான். எந்தில்ல உந்து, எவ்ரி டைம் எந்தில்ல உந்து. அதனால எவ்ரி திங் குழந்தையில இருந்து அன்னலட்சுமி, விஜயலட்சுமி, தானியலட்சுமி சொல்றது என்ன? எவ்ரி திங் லட்சுமி ஈஸ்வரன், பகவான். அதை புரிஞ்சுட்டா உபாதான காரணம், பரிணாமி உபாதான காரணம் புரியாத வரைக்கும் இந்த பந்த பாச ராகம் இருந்துட்டே இருக்கும். பகவான் அறிவு வரலன்னா பெரிய பெரிய பக்தர்கள் கூட கஷ்டப்படுவாங்க, அந்த அவஸ்தைப்படுவாங்க. இந்த பகவானுடைய நாலேஜ், அதனால பகவான் ஆக்ஷன்ல கொண்டு வரோம், ஆட்டிடியூட்ல மாத்தணும், அறிவா மாத்தணும். பகவான் யாருன்னு கேளு, திருப்பி அவங்கிட்டே கேளு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுதுன்னா பகவான் எது அப்படின்னு புரிய புரிய நம்ம மனசுக்குள்ள ஆழமா இருக்கிற சம்சார பந்தமானது நீங்கிட்டே வரும். புரியுதா? ஓகே. இப்போ ஈஸ்வரனுடைய சொத்துல உனக்கு பற்று வச்சுன்னா பகவான் தண்டனை கொடுப்பார். இது கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, எது புரோஹிபிட் ஏரியா போட்டிருப்பா இல்லையா? சில ஏரியாலாம் இது கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமான இடம் போட்டிருப்பா. புரியுதா? நீ பாட்டு ஒரு பிளாட் நல்லா பெருசா இருக்கிறது, தண்ணி எல்லாம் கிடைக்கும், என்ன பண்ணுவான்? புல்டோசர் வச்சு இடிப்பான். உங்ககிட்ட கேட்டா இருப்பாங்க, இதை ராவுகால எல்லாம் பார்த்தா இடிப்பான். அதுக்கு பேர் என்ன? பனிஷ்மெண்ட், தண்டனை. அப்போ இன்னொருத்தருடைய இடத்துல, அதுவும் கவர்மெண்ட் இடத்துல குறிப்பா எடுத்து பண்ணினா கட்சிக்காரன் எடுத்துக்கலாம், நீ எடுத்துக்க முடியாது. தண்டனை கொடுப்பார். அது போல பகவான் பற்று வைத்திருக்கிற இடத்தில் தண்டனை கொடுப்பார். புரியுதுலேப்பா? பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுவார். புரியுதா? அதனால அப்படியே சுவாமி என்ன நீங்க இப்படி காலையில பாஷ்யத்துக்கு சொல்லிட்டு எதோ சொல்றீங்க? பனிஷ் பண்ணுவார். ராகம், பற்று, பாசம், பந்தம் இது வச்சினா அவர் தண்டனை கொடுப்பார். நிச்சயம் தண்டனை கொடுப்பார். என்ன தண்டனை கேளு. எப்படிப்பட்ட தண்டனை வரும்? அது பயம், பயஸ்வரூபத்தில் இருக்கும். அப்ப ஏன் உனக்கு பயம் வருது அப்படின்னா பகவானுடைய தண்டனை சவுக்கடி. பயம். இன்னொரு சவுக்கடி இருக்கு அதை விட ஸ்ட்ராங்கா. அது என்னது? குரோதம். அப்ப பயம் குரோதத்தினுடைய உள் ஆழத்தை சங்கரா என்ன சொல்றாருன்னா பாஷ்யத்துல அதுக்கு பேரு பகவானுடைய தண்டனை. ஏன்? ராகா, பற்று வச்சிருக்கிறது. நீங்க கவனிச்சு பாருங்க, எங்க பற்று இல்லையோ, ராகம் இல்லையோ, அந்த இடத்துல பயம் இருக்காது. எங்க பந்த பாச ராகம் வச்சிருக்கோமோ அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு பயம் இருக்கும். அது குறிப்பா எதிர்கால பயம் இருக்கும். சில பேருக்கு எல்லாத்திலையும் பயம் இருக்கும். காலையில எழுந்ததுல இருந்து பயம் இருக்கும். அப்புறம் ஆபீஸ் வருமா பயம் இருக்கும். ஓகே, எல்லாத்திலையும் பயம் இருக்கும். ஓகே, அதனால பயம்ன்றது பகவான் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை. ஓகே, இது நிபந்தனை. அப்ப ராகம் லீட் டு பயம், பயம் லீட் டு குரோதா. அப்ப தண்டனைன்றது என்ன? நமக்கு இந்த பயமோ நமக்கு குரோதமோ வந்ததுன்னா பெரிய அளவில் உண்டாக்கணும். வீதாக விகிதாக. ஓகே, சோ வீதராக பய குரோதா. வீதன விகித, விகிதன விகிதாக. விடுபடுகிறான், பயத்திலிருந்து விடுபடுகிறான், தண்டனிலிருந்து விடுபடுகிறான். புரியுதப்போ? குரோதத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். யாரு? இந்த சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் கக்ஷா, இந்த வகுப்பு கேட்கிறவன் அவனுடைய பயத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். ஏன் பயத்திலிருந்து விடுபடுகிறான்? அவன் மாத்திரம் என்ன ஸ்பெஷல்? பகவானுடைய தண்டனிலிருந்து விடுபடுகிறான். ஏன்?
ஏன்னா இங்க இருக்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வரன் புரிஞ்சுத்த அவனுக்கு, அபராபிரகிருதி புரிஞ்சுத்த. அதனால அந்த அபராபிரகிருதி அவந்து பராபிரகிருதி எந்து எப்படி ஓகே. அதனால அபராபிரகிருதி அவந்து பராபிரகிருதி எந்து இது புரிஞ்சு இது. அதனால உபாதி பேதம் இருக்கிறவங்க அவந்துன்னு சொல்லணும், உபாதி பேதம் எல்லாம் எந்து. அப்படி பண்ணும்போது உனக்கு வீத்த அச்சுதாய நமகெல்லாம் சொல்றதுக்கு அவசியம் இருக்காது, நாட் ரிலவென்ட். அதனால தேன தெக்தேன புஞ்சிதாக விடுபடுகிறான். வீத்தராக பயக்குரோதா கர்மயோகா. அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன? சாதன சதுஷ்டிய சம்பன்ன அதிகாரினா. ஓகே, அவனுக்கு பயம் இல்லை, குரோதம் இல்லை, அதுல இருந்து வரக்கூடிய மற்ற எல்லா விஷயமும் அவனை விட்டு போய்விடுகிறது. எல்லாம் சாதன சதுஷ்டிய அதிகாரியாக மாறுகிறான். சோ இவன் தான் சாதனையாளன். சாதனை எல்லாம் முடித்து இவன் ஞான யோகத்துக்கு பிரவேசம் செய்கிறான். ஞான யோகத்துக்கு வருகிறான். அடுத்த சாதனைய கர்மயோக சாதனை வீதராக பயக்குரோதா அப்படி இன்டர்பிரேட் பண்றார் ஆச்சாரியன். அடுத்தது ஞான யோகத்தை ஞான தபஸான்றது ஞான யோகம் அப்படின்றார். சோ இப்ப குருஜி தபஸ் இருந்துட்டு வந்தார் எங்க? இந்த இதுல ஓம்காரேஸ்வர தீவில அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சேர்ந்து சொல்லுவேன் உங்களோட. பஞ்சாகினி தபஸ் பண்ணினேன், எனக்கு முன்னாடிய வெயில் பின்னாடி வெயில், அந்த ஒரு ரூம் இருக்கு, அது கல்லுல இருந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும், வெயில் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க பாருங்க, ஒரு 2 நாள் தங்கி பாருங்களேன். அது பிரகதானத்தில் பசி தாகம் இதெல்லாம் இருக்க, அது சம்சாரம் வர்ணிக்கும். தாகம் ஜக்கு ஜக்க குடிச்சேன் நான் தண்ணிய. சம்சாரம் குடு, சம்சாரம் சம்சாரம் நீ குடிக்கிறியா? கிளாஸ் டயத்தில் குடிச்சா அது சம்சாரம். நான் பேசிட்டு இருக்கேன், காதுல நீ விட்டுக்கணும், வாயில எது கொடுக்குற? கேட்கறது காது, பேசுறது நாக்கு. இல்ல நான் தான் விட்டுக்கலாம் இங்க அடிக்கடி. அப்படி இல்ல, கேட்கும் போது அந்த விஷயமானது அக்னியா போறதா, அக்னி ஜுவாலைக்கு தண்ணி விடணும். அதுக்காக தண்ணி விட்டுருக்க எல்லாம். ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, நீங்க இந்த யோகத்தை மறந்துட்டீங்க. யோகா இருந்தா இது யோகா ஸ்டைல், இது அதெல்லாம் நீங்க தாண்டி வந்துட்டீங்க. டெய்லி யோகா பண்றதுல தெரியுது. அது யோகா ஸ்டோட வருவா ஒரு குரூப், பூஜி சுவாமிஜி முன்னாடி வேற உட்கார்ந்து இருப்பான். அவரே கிண்டல் அடிப்பார். அவர்கிட்ட முன்னாடி இப்படி இப்படி பண்ணுவான். வெஸ்ட் பீப்புள் வேற, அது இல்ல. ஆனா அங்க இருக்கிறது மாதிரி இங்க தண்ணி குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு நடுவுல கிளாஸ்ல. இதான் ஒன்னாவது நம்ம பரம்பரையில கொண்டு வரணும்ல. வீதராக பயக்ரோதா. ஓகே, சோ அதுல இருந்து எடுத்து தபஸ். தபஸ்னா நான் இந்த 7 மாசத்துல ஒரு 5-6 உபநிஷத்து முடிச்சிருக்கேன், அது தபஸ். அதுல இருந்து சப்பிள் சிஸ்டம் பண்ணி ஒரு 7 சிஸ்டம் வச்சிருந்தேன் நான், 7 ரிஷிலாம் சொல்லி. அதுக்கப்புறம் நம்ம புண்ணியவான் வேற நம்ம இவர் பிரசன்னாஜி ஒரு சின்ன இதுல கொண்டு 2400 கிளாஸ் உள்ளார போட்டார். ஆடா, இது இத்தனை வருஷம் 12 வருஷத்துல இந்த வித்தை தெரியாம போச்ச. இந்த பசங்க என்னென்னும் வாங்கி கொடுத்தாங்க, இது ஒரு அற்புதமான கண்டுபிடிப்பா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அது இப்ப உடைவாள் மாதிரி இப்ப கையிலேயே வச்சிருக்கேன் நான். எங்க வேணா தட்டி எந்த கிளாஸ் வேணா கேட்கலாம். வா, பியூட்டிஃபுல் சிஸ்டம். பேரலா ஆப்போசிட் ஒண்ணு பண்ணிட்டான். அது போன், அதுக்குள்ள வாட்ஸ்அப்,
வா இதுக்கு ஆப்போசிட். இந்த பக்கம் இதற்கு சிஸ்டம் இருக்கு, ஐபாடு, இந்த பக்கம் போன் இருக்கு. யுவர் சாய்ஸ். அங்கேயும் சாய்ஸ் இருக்கு. ஆஹா, ஒரு வாட்ஸ்அப் பார்த்தா இன்னொரு வாட்ஸ்அப் பார்க்கணும் போல தோன்றுக்கும். வை ராஜா வை. தலைவலிக்கிறத. சரி, இதை மாத்திரம் பார்க்கணும். டவுன்லோட் வராது. டவுன்லோட் தானே பகவானுடைய ஹெல்ப். ஒரே இடத்துல 4 அந்த ரூம் குள்ளர 2 உள்ளார வந்திருக்கு. எப்படி பயன்படுத்துற? தபஸ், ஞான தபஸா? விஷயத்துக்கு வரையா அப்படின்னு கிளாஸ் கேட்கணும். இது போட்டு கேளு, அதை போட்டு கேளு. அப்புறம் அந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் இருக்கிறது. திஸ் இஸ் ஞான தபஸ். நடுவில் தூக்கம் இல்லாம அலையறியா? போடு கிளாஸ். அந்த மாதிரி நம்ம மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணலாம். எங்க இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் ஞான தபஸா, அந்த விஷயத்துக்குள்ள போயிடணும். அப்ப ஞானம் ஏவச்ச பரமாத்மா விஷயா தபஹா. சோ ஞான ஏவச்ச பரமாத்மா விஷயம் தபஹா. எது தபஸ்? பரமாத்மா விஷய தபஹா. சிரவண மனனத்தில் இருக்கிறது எதுவோ அது தபஸ். அப்ப குவாலிஃபைட் ஆகிறது தபஸ். நம்ம ஏற்கனவே தபஸ் ரூடியா வாச்சியார்த்தமா சில தபஸ் இருக்கு. ஏகாதசி விரதம் இதெல்லாம் தபஸ். பல நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான தபஸ் இருக்கு இந்த விஷயத்தில். தபஸ் தான். ஆனா உயர்ந்த தபஸ், சிறந்த தபஸ், முறையான தபஸ், ஹையர் லெவல்ல இருக்கிற தபஸ் சிரவணம், கிளாஸ் கேட்கறது. அது ஸ்தூலமாவே மலை ஏற முடியாது. திருப்பதி நாங்க மகாராஷ்டிரா போனோம் 6 ஜோதிர்லிங்கத்துக்கு. அப்படி ரிட்டர்ன்ல வரும்போது சிவாஜி பிறந்த கோட்டை போடுற டைம் ஆச்சு ஏறு அப்படின்னு. நிஜமா தபஸ். இப்படி இருக்கு கோட்டை. ஜி அப்படி திரும்பி இல்லாம செய்ய. ஒரு நிறை மாத கர்ப்பிணி குதிரையில ஏறி போயிருக்கா. இந்த இதுல அவ ஏறி அங்க போய் யாருக்கு தெரியாம குழந்தை பெற்ற அது வீர சிவாஜியா உண்டாக்கினான். நம்மளால இது கூட இல்ல. இதை நினை அந்த சில இதுல காட்டுவான்ல, அந்த நினைச்சா அப்படி ஒரு பிளாஷ்பேக். ஜீஜா பை மேல ஏறுவேன். நானும் விடல. சரி, இப்படி போயிட்டு நம்ம நெல்வாய் கிராமத்துக்கு போனோம்ல, அப்படின்னு சொன்ன 2 வீடு அந்த மாதிரி போச்சு. பிளெயினா போச்சு. ஜி திரும்பிடலாமா ஜி? இது போற பார்க்க எங்கேயுமே கண்ணுக்கு இருட்ட வேற ஆயிட்டு இருக்க. திரும்பி வேற அடுத்த ஊருக்கு போனோம். இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துட்டு, பாவமா இருக்கிறது முட்டு சந்தையில போய் நின்று போறது அப்படின்னு. இல்ல இந்த கூட வெளியில காட்டிக்கல. கமான் கமான் கமான். நமக்கு மூச்சு முட்டுறது அது வேற விஷயம். போய் பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணு. எத்தனை தடவை இதை சொல்லியிருக்கேன். சிவாஜி ஜன்மஸ்தான், சிவனேரி கோட்டையில பிறந்தா சிவான்னு பேரு. அத போய் டச் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. எதுக்கு எல்லாத்தையும் விட்டு வைப்பானே? எதுவும் விட்டு வைக்க கூடாது. அப்படி வச்சிருக்கான் போல இருக்கு உப்பாத்தி. அதனால போய் பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இதுக்கா ஞான ஏவ பரமாத்மா விஷயம் தபகா, ஹையர் லெவல் தபஸ். ஓகே, அப்போ 8+2+2 வீதராக பயக்குரோதா, 4+2+6 ஞான தபசா. இத நம்ம கம்பைன் பண்ண போறோம். கர்மத்தையும் ஞானத்தையும் சமுச்சயம் பண்ணாம கர்மத்தை பயன்படுத்தி 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 அதை ஞானமாக்கப்படும். அதுதான் அதனுடைய ஃபார்முலா. என்னன்னா 12+12 12+12 = 12. இது ஒரு பெரிய ஃபார்மேட். பியூட்டிஃபுல் ஃபார்மேட். இந்த 4ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, முதல்ல இந்த 12+12 புரிய மாட்டேது. அப்புறம் 12க்கு இந்த 12+12 புரிஞ்சுதுன்னா அதுல 4 hours அதுல இருக்கு.
அது உந்து இல்ல, அது தேனை தெக்தேன புஞ்சிதான். அது கிளாஸுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்க. அதுல நீ எப்படி வைக்கலாம்? திருடன். புரியுதுல? அந்த 4 hours, அந்த 4 hours வந்து கக்ஷாக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்க. 24 மணி நேரத்தில் இந்த 4 hours வந்து நீ உனக்கு கை வைக்க கூட கூடாது. அதையும் தாண்டி வந்து நீ வந்து வேற ஏதாவது தப்பா பயன்படுத்துறனா 12+12 புரியலன்னு அர்த்தம். எப்ப அதுக்குன்னு இருந்துட்டோ, இப்ப அவன் பேனா இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது, அவன் பேனா எடுத்துப்பான், எடுத்துக்க மாட்டான். சரி, அங்க 2 பேனா இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோ, எடுத்துப்பான். அப்பயும் எடுத்துக்கூடாது, அவள்து அவள்து. அது சொல்றேன் இல்லையா, ஐயோ அவள்து தொடக்கூடாது, நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அது 4 hours அவள்து, கிளாஸுக்காக உள்ளது. நீ எப்படி உனக்கு எடுத்துக்கிற? உன்னுடைய சோம்பேறித்தனத்திலையோ இல்ல கர்மத்திலையோ இல்ல விட்டுக்கோறையிலோ இல்ல ஞாபகம் மரத்திலையோ எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பம் பண்ணி அது 8 புரியல, இந்த 8 4 புரியல, ஒரே குழப்பமாய் 2 பண்ணி 12+12 12 24 hours ஆக்கி அதுல எனக்கு கிளாஸ் கேட்கறதுக்கு டைமே இல்லை ஜி. என்ன சொல்ல முடியும்? 4 hours அதுக்காக ஒதுக்கி இருக்கிறது, அதுல ஒரு 1 hour டைம் பண்ணு அப்படின்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே புரியணும். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து 2 மணி நேரம் ஆக்கணும். அந்த நாளை வந்து 2 மணி நேரம் ஆக்கணும். புரியறதுல? அப்படி 2 மணி நேரம் ஆக்கி 3 மணி நேரம் ஆக்கி 4 மணி நேரம் ஆக்கணும். மெதுவா அந்த 4 ஆக்கணும். புரியறதா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, பக்கத்துல 8 இருக்க, அந்த 8 2 இருக்குல்ல, 2 அது எக்ஸ்ட்ரா 2 போட்டிருக்கோம்ல, அது தொங்கின்னு இருக்கும். அதாவது நீங்க எக்ஸ்ட்ரா இப்போ ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா, ஆபீஸ்ல மத்ததெல்லாம் வெளியில எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் இந்த கர்மத்துல, அந்த 2 வந்து நாம வந்து உபாசனைக்கு கொண்டு வரணும். கர்மத்தில் இருக்கிற இதுவை உபாசனை கொண்டு வரணும். அப்போ உபாசனைன்றது கர்மமா ஞானமா? கர்மா. என்ன கர்மா? மானசீக கர்மா. புரியுதா? அப்போ வாச்சிக்க காய்க்க கர்மத்திலிருந்து இந்த 8+2+2 ஒரு 2 வந்து உபாசனைக்கு யூஸ் பண்ணணும். அதாவது இவர் கர்மத்தை குவாலிஃபை பண்ணணும். பண்ணிட்டு அப்படி பண்ணும்போது 4 ஹவர்ஸுக்கு நீங்க கிளாஸை கொண்டு வந்து 2 மணி நேரத்துக்கு வந்து உபாசனை கொண்டு, அதுக்கு பேர் வானப்பிரஸ்தன்னு பேர். நம்பர்ல கொண்டு வந்துட்டோம். 4 மணி நேரம் கிளாஸ் கேட்டீங்கன்னா கிரகஸ்தாசிரமம், பிளஸ் 2 ஹவர்ஸ் உபாசனை கொண்டு வந்தா வானப்பிரஸ்தாசிரமம். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் 8 ஹவர்ஸ் ஒர்க் இருக்கு. அந்த 8 ஹவர்ஸ் ஒன்னொன்னா பிரிக்கணும். பிரிச்சு 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 அதுல இருந்து 6 மணி நேரத்தை எடுத்துடணும். 6 மணி நேரத்தை எடுத்து 10 மணி 4 சேர்த்துட்டோம்னா 10 மணி நேரம். இந்த 10 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் இருக்குல்ல, இதுல நம்ம கிளாஸ் கேட்க கேட்க இந்த 2 மணி நேரத்தை வந்து கான்டம்ப்ளேட்டுக்காக மாத்தணும். உபாசனை வந்து நிதித்தியாசனம் பார்த்தணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மீதி 10 மணி நேரத்தை போட்டிருக்க கிளாஸ் போட்டிருக்க கான்டம்ப்ளேட்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா 12 ஹவர்ஸ் தத் சிந்தனம் தத் கதனம். கணக்கு வந்துருத்துல, எப்படியா கணக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மொத்த நேரமும் அதுக்காக செலவு பண்ணும். அதுக்கு பேரு சந்நியாச ஆசிரமம். இந்த 4 மணி நேரம் சொன்னீங்க, 4 2 6 சொன்னீங்க, அப்புறம் 4 இந்த 6 சேர்த்து 10, அப்புறம் 2 12 சொன்னீங்க, அப்புறம் 12 சொன்னீங்க. இதுல எதுவுமே நான் வரலையே. எந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பேன் நானு? பாலஹா கட்டோபனிஷத்து. இதுக்கெல்லாம் பிரமாணம் இருக்கு. பாலஹா அது எத்தனாவது அத்தியாயம்? 2 3வது அத்தியாயமா? வந்து அதுல இருந்து பின்னாடி வரும் பாலஹா. புரியுதா? போட்டு பாலஹா யம தர்மராஜா அப்படி வலையை விரிச்சு போட்டிருக்காரா. இவனே போய் மாட்டிப்பானா அதுல போய். மூடஹா. கிருஷ்ணர் இன்னும் கொஞ்சம் மேல போயிடுவாரு, அட்ஜெக்டிவ் சொல்லுவாரு. விமூடஹா விசேஷ மூடஹா. ஸ்பெஷலைஸ்டா அந்த மூடன் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு மூடன். அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம பார்த்த மாப்பிள்ளைக்கு மாதிரி தான். 2 தான் கிடையாது. சொல் புத்தி இல்ல, சுய புத்தி இல்ல.
விமூடஹா பாலஹா. அப்ப எந்த ஆசிரமத்தில் வராதவன் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது? உங்களை சொல்லுவேன் நான், நீங்க தான் கிளாஸ் கேட்கறீங்களா, உங்களுக்கு குரு குருன்னு இருக்க கூடாது, குற்றம் உள்ள நெஞ்சுதான் குரு குருக்கும். இதெல்லாம் ஜீவ யாத்திரை வராதவர்களை பத்தி பேசுறது. நம்ம வந்துட்டோம், இப்ப வந்து 4 மணி நேரத்துக்கு உள்ளர வந்துட்டோம்ல, எப்படியோ உள்ளர வந்துட்டோம், கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்குள்ள வந்திருக்கோம், 4 கொண்டு வந்துடணும். ஓகே, இந்த 4 கொண்டு வரும்போது தான் நம்ம செய்யற கர்ம சுதர்மமாகும், கர்ம யோகமா வரும். சாமி திருப்பி கன்ஃபியூஸ் பண்றேன், கிளாஸ் கேட்கறது என்னோட கர்ம வந்து சுதர்மமோ கர்ம யோகமோ ஆகிறது எப்படி முடியும்? எப்படி முடியும்? செய்ய கிளாஸ் கேட்க சொல்றேன், அப்புறம் கர்ம வந்து சுதர்மமாகும் கர்ம யோகமாகும் எப்படி? ஏதாவது சம்பந்தம் புரியுதா உங்களுக்கு? எப்படி முடியும்? ஞானம் ஞானம் தான், கர்மம் கர்மம் தான் இல்லையா? எந்த கர்மம் பண்ணாலும் அறிவு வேணும் இல்லையா? இப்ப நம்மளை கொண்டு வந்து இஸ்ரோல விட்டா என்ன ஆகும் சொல்ல? இஸ்ரோ எதுக்கு? ஹோட்டல் தாஜ் இதெல்லாம் இன்னும் சொல்றானே, இந்த 5 ஸ்டார் 3 ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் இருக்குல்ல, அங்க போய் உட்கார்றதுக்கு அவன் என்ன கொண்டு வரான் என்ன பண்றானே தெரியாது, அதுக்கு ஒரு அறிவு தேவைப்படுறது. சில சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு அறிவு தேவைப்படுறது, அவரோட பேசுறதுக்கு பாஷை அறிவு தேவைப்படுறது. இப்ப கர்மம் பண்றதுக்கு அறிவு தேவைப்படுறது. புரியுது? இப்போ நம்ம ரேண்டமா கர்மத்தை பண்ணிட்டு இருக்கோம், நினைச்சதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒண்ணு, அப்புறம் பாஸ் சொல்றதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். சார் அவருக்கும் வரல எனக்கும் வரல சார், எப்படி சார்? அதனால தான் இப்ப எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், டே அவனையும் உன் கர்மத்தில் அவனையும் சேர்த்துக்கோ. அப்பப்போ சார் இது பண்ணிருக்கேன் பாருங்க சார், கரெக்டா இருக்கா சார், நீங்க சொன்ன மாதிரி பண்ணிருக்கேன் பாருங்க சார், அவர் சொல்லி இருக்க மாட்டார், அப்பப்ப சேர்த்துக்கணும். புரியுதா? அப்ப சக்சஸ் வரும்போதெல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லணும், நீங்க சொன்ன மாதிரியே சக்சஸ் ஆச்சுன்னு சந்தோஷமா. அங்க நம்ம பிளாக் பண்ணிடணும், நீ தான் வேதாந்தி இல்ல. புரியுதா? அவன் கொடுக்குற வேதாந்தி கிடையாது இல்ல. அதனால அவன் ஒரு சந்தோஷமா இருப்பான். 2 இதுல நம்ம சக்சஸ் ஆகி அவனை சேர்த்துக்கணும். புரியுதா? 3வது ஃபெயில் ஆகும்போது அவனை சேர்த்துக்கணும். அவனையும் சேர்த்துக்கணும். நான் மாத்திரம் பாட்டு பாடுவேன், நீ மாத்திரம் கேள்வி கேட்டு இருப்பியா? அப்ப இதெல்லாம் நாக்க, இதெல்லாம் அறிவு வேணும். புரியுதா? அந்த அறிவு கிளாஸ்ல இதே மாதிரி குழு நிறைய கொடுத்துருக்கேன் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும். புரியுதா? அது கேட்க, ஓ இப்படி இப்படி போடுறான் அப்படி சொல்லணும். அப்ப கிளாஸ் கேட்க கேட்க சுதர்மத்துக்கும் கர்மயோகத்துக்கு போகும். புரியுதா? கர்மயோகத்துக்கு ஒன்ஸ் வந்துட்டுன்னா அந்த கர்மம் நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டே போயிட்டே இருக்கும், இந்த பக்கம் வந்துருவோம், அந்த ஷிஃப்ட் ஆகும். அந்த கர்மம் பண்றோம் இல்லையா, அந்த கர்மம் வந்து குறைஞ்சுட்டே வரும், தானாவே நேச்சுரலா குறைஞ்சிட்டு வரும். நேச்சுரல் ப்ராசஸ். ஓகே, இந்த சிஸ்டமத்துல அடாப்ட் பண்ண முடிய மீதி ப்ராசஸ் எல்லாம் நீ ரொம்ப வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருக்காது, அது தானாவே வந்து இருக்கும். இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இரு, அதை கேட்ச் பண்ணிட்டே இரு. புரியுதா? அப்ப பண்ணிட்டா கிராஜுவேட் ஆயிடும். ஓகே, அதனால இந்த 12+12 ஹவர்ஸ் 12+12 இயர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் பயன்படுத்தினா இது சொன்ன மாதிரி அது 12 ஆயிடும். அது வந்து ஞான யோகத்தோட சிரவண மரண நிதித்தியாசனம். ஓகே, அந்த நிதித்தியாசனம் வந்தா அந்த இடத்துல சொன்ன மாதிரி அவன் வந்து நிச்சலமா இருப்பான். ஓகே, அதுதான் இங்க சொல்றார் ஞான தபசா. அப்ப ஞான தபசான்றது என்ன? உனக்கு இப்போ 2 விஷயம் சொல்றேன், உனக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ தொடர்ந்து வேலை செய், கர்மத்தை பண்ணு. புரியுதா? உனக்கு ரொம்ப மனசு சஞ்சலமா இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும்? இழுத்து போட்டு வேலை செய். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? உனக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ முடியுதோ முடியலையோ கிளாஸ் கேளு. இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும். புரியுதா? இது புரிய 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 கர்மம் வந்து உனக்கு ஐடியா தானாவே வரும், அந்த கர்மத்திலிருந்து விடுபடுவாய். ஓகே, விமுச்சுத ஞான தபஸா மன்மயாக. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு ஆச்சாரியர் வந்து பிரம்மவிதா மன்மயாக, அவன் பிரம்மஞானியா மாறுகிறான். அப்படின்னா ஈஸ்வர அபேத தர்ஷனா, ஈஸ்வர அபேத தர்ஷனா, அவன் வந்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் ஏற்படுகிறது. மாம் உபாசிரித, மாம் ஈஸ்வரன், ஈஸ்வரன் தான் செக்யூரிட்டி. புரியுதா? பராபிரகிருதி அபராபிரகிருதியை நாம புரிஞ்சுண்டு நாம வந்து உபாசிரிதா கேவல ஞான நிஷ்டா,
அதாவது நிர்குண பிரம்மத்தை அடைகிறான். மத்பாவம் ஆகதாக. இங்க சகுண பிரம்மத்தை சொல்லல, நிர்குண பிரம்மத்தை தன்னுடைய சொரூபத்தை அடைகிறான். அப்படி சில பேர் போகும்போது ஒரு இடி இடிச்சுட்டு போவான். பாத்தீங்க, போகும்போது சும்மா போகும்போது ஒரு இடி இடிச்சுட்டு போவான். அதுல சங்கரா இப்ப முடிக்கும் போது இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்ச. அவன் மன்மதாக மத்பாவம் ஆகதாக முடிஞ்சுட்ட. இங்க என்ன பண்றாரு, ஒரு இடி இடிக்கிறார். சமுச்சயம் பண்ணாத. அது இங்க கர்ம யோகம் பேரலா பேசுறோம், ஞான யோகம் பேசுறோம். சமுச்சயம் பண்ணாத அப்படி சொல்ற. அவருக்கு ஒரே பயம், இவன் ஜீவ யாத்திரைன்ற பேர்ல கர்மத்தையும் சொல்றான், ஞானத்தையும் சொல்றான். எங்கேயா சமுச்சயம் பண்ணி இது வந்துட்டு அது வந்துட்டு அது வந்துட்டுனா இது வந்துட்டுன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு குருகுலத்தில் இருக்கு. மற்ற ஆசிரமத்தில் குழப்பமே வராது. என்ன குழப்பம் ஆகிற அளவுக்கு அங்க கலக்கிறது இல்லை. புரியுதா? ஸ்டில்லா இருப்பான். இங்கதான் நம்ம குழப்பி விடுவோம். புரியுதா? தெளிவாகிறதுக்காக. புரியுதுல? இது ஒரு விஷயம், சீக்ரெட். அதனால சமுச்சயம் பண்ணிடாத. இதர தப்போ நிரபேட்சணம் நிஷ்டா அப்படி சொல்லி முடிக்கிறார். இதர தப்போ நிரபேட்சணம் நிஷ்டா. அதாவது நிதித்தியாசனத்துக்கு வந்தவன் எல்லா விதமான தபஸ், ஓகே அப்படிலாம் சொல்லிருக்கல. நீங்க இப்ப புதிய ஜீவத்துல தபஸ பத்தி சொல்லிருப்போம். புரியுதா? அந்த தபஸ் எல்லாம் ஞான நிஷ்டைக்கு வந்தவனுக்கு கிடையாது. கொஞ்சம் சீக்கிரமா போயிட்டா நல்லா இருக்குமே. இந்த இதெல்லாம் விவகார தபஸ் அதெல்லாம் சொல்றேன். காலையில எழுந்துக்கிறது, சுவாமி கும்பிடுறது, பூஜை பண்ணணும் சொல்றது இல்லையா, எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம், எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம். ஓகே, நிரபேட்ச ஞான நிஷ்டா இதர தபே நிரபேட்சா. இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் தபஸ் சொல்லிச்சோ வேத மாதா, அதெல்லாம் நீயே விட்டுடலான்னு சொல்ற. சங்கரா ரெக்கமெண்ட் பண்றது ஞான நிஷ்டா. அஸ்ய லிங்கம் ஞான தபஸா இது விசேஷனம். அப்ப தபஸ் என்பது கர்மத்தை குறிக்கிறது. உனக்கு குழப்பமே வேண்டாம். ஞான தபஸான்றது அங்க தபஸ்ன்றது கர்மத்தை குறிக்காது, ஞானத்தை தான் குறிக்கும். அது நிர்குண பிரம்மத்தை தான் குறிக்கும். அதாவது பிரம்மஸ்வரூபத்தை தான் குறிக்கும். அப்படி ஒவ்வொரு வேதாந்தியம் புரிஞ்சுக்கணும். இது புரிஞ்சுட்டுனா வேதாந்தத்துக்கு வந்துட்டுனா, இந்த திருவாரூர் தியாகராஜர் இருக்கார். திருவாரூர் தியாகராஜர் தெரியுமா உங்களுக்கு சுவாமி? ஓகே, 19 ஏக்கர் அந்த குளம் மாத்திரம் 19 ஏக்கர் திருவாரூர் தியாகராஜருக்கு. அப்படின்னா அந்த கோயில் எவ்வளவு பெருசு இருக்கும்? இது எப்படி இருக்கும்? மனுநீதி சோழன் ஆண்ட பூமி அது. அந்த திருவாரூர் தியாகராஜர்கிட்ட நீ முறையிட்டா அவருக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் அவரால் கொடுக்க முடியாதான், மீது எது கேட்டாலும் கொடுத்துருவாராம். அது என்ன அப்படின்னா, அவன் புனர்ஜென்மம் எனக்கு வேணும் அப்படி கேட்டா அவரால் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவரை நீ எப்ப பார்த்துட்டியோ வணங்கிட்டியோ அவனுக்கு மோட்சமா. அப்படி போட எப்படி சொல்றான் பாரு. நீ திருவண்ணாமலை நினைச்சா முக்தினா இவருக்கு வரமே கொடுக்க முடியாதான் ஈஸ்வரனுக்கு, மறுபிறவி. அந்த அளவுக்கு அசாத்தியம். அது போல நீ எப்ப வேதாந்த சிரவணம் பண்ணிட்டியோ அதுக்கப்புறம் உனக்கு எந்த நிஷ்டை, இது வேற தபஸ் கிடையாது. புரியுதா? எந்த அப்போ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எந்த விஷயமும் இல்லை, அதே விஷயமா சிரவண மனனத்துல நம்ம போகிறது எப்படி அப்படின்ற விஷயமானது இருக்கிறது. சோ இதனுடைய பர்தரா விஷயம் நமக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாளைக்கு ஒரு மீட்டிங் வச்சிருக்கோம் காலையில சென்னையில. ஓகே, யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ மே 1 லீவா இருந்து, உங்களுக்கு லீவா இருந்து அங்க வந்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour இதை பத்தின விஷயத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாத பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிஹி ஓம்.